આગળ ભજન ગવાનું સબ તીરથ કર આય તુંબડિયા સબ તીરથ કર આય. અમારે એક તુંબડી હમણાં તીરથ કરવા ગઈ રમેશભાઈ. સબ તીરથ કર આય તુંબડિયા સબ તીરથ કર આય. ગંગા નાય ગોમતી નાય 68 तीर्थ धाय. नित नित उठे અને મંદિરો में ગઈ પણ તોય નો ગઈ કડવાઈ. તોય કડવાશ નો મટી એમ સ્વભાવ નો સુજી રહ્યો એમ. કારણ કે એ કરે સુધરે નહીં ને. એ કરે સુધરે નહીં. ગંગા નાય ગોમતી નાય 68 તીરથ ધાય. આ તુંબડિયા સબ તીરથ કરાય. તો કેવી રીતે થાય? તો કે કોઈ સદગુરુ સંતનમાં નજર ચડે અને જોઈ એની પાસે મગાવે અને એને કાપી કૂટીને અંદરથી બધો તુંબડાની માલિકોથી બધો માલ કાઢે. ઘણો ભર્યો હોય એ નીકળે ને જો સાફ થાય અને એને પાછું પકાવે. સદગુરુ સંત કે નજર સડી તબ અપને પાછ મંગાઈ. કાટ કૂટ કર માલિકોથી તુંબડાની માલિકોથી બધું મસાલો કાઢીને કાટ કૂટ કર એમાં રાખ મિલાઈ. અંદર રાખ મિલાઈ તુંબડિયા સબ તીર્થ કરાય. પછી કે રાખ મિલા કર પાક બનાવી એને પાકવા મૂક્યો. તબ તો ગઈ કડવાઈ. પછી અમૃત જલ ભર કર લાઈ. संतन के मन भाई तुंबडिया सब तीर्थ कर आई. त्यारे ये मीठू थाय. आ बधी मेहनत जोई पछी एम. बाकी तो गमे एटले तीर्थ 68 तीर्थ करी आवी के कई पण करी आवी एम पति जाय एवुं नथी. नकर तो आ बधा ई करी ले ने એવા હારા હારા કામ કરીને એ કરી આવે એટલે બધી ધોવાઈ જાય. પછી કે આ વાત કે હાવ હાચી કરીએ. એહી બાતા સબ સત્ય સુનાઈ. झूठ जरा આમાં જરા કઈ ખોટું નથી કે નકર જાહે નહીં કડવાઈ. यही बात सब सत्य सुनाई. झूठ जरा नहीं मेरे भाई. दास सतार फिर तो तुंबडिया. पसी बदिये फरते फरे ठकुराई. तुंबडिया सब तीर्थ कराई. पसी गमे न्या फरे ने तोय पसी एमां कड़वाई न आवे. पण सताय संगत छे भाई. कोक दी ओલું થાય. મહાપુરુષોએ કેવી ભલામણ કરી છે કે હંસ હારે જઈને બેહીએ. ભલે કદાચ પાથરનું ન મળે તો કાંઈ નહીં પણ ન્યા બેહાય. હંસ હારે જઈને બેહીએ પાથરના ભલે મળે નહીં. સોનાસન કદાચ આપે સિંહાસનનું તોય બગલા ભેગા નહીં કે ન્યાનું બે કદાચ સોનાનું સિંહાસન આપે ને તો જ્ઞાન નો બે એમ. સંગત વસ્તુ એવી છે કોક દી ઓલું થાય. સંગ નો રંગ લાગે. પછી બીજા ભજનમાં રજૂઆત કરી. आप में आप समाओ मैं किसी के गुण गाओ. मेरे सिवा है ही नहीं कोई और दूजा.
મીઠું થઈ જાય ને પછી આવું થઈ જાય, પછી મીઠું થઈ જાય ને પછી બધામાં એના જ દર્શન કરતો હોય, મારી સિવાય કોઈ બીજો છે નહીં. आप में आप समाओ मैं किसी के गुण कोना गुण गाऊं, कारण के बधाईમાં હું ગુણ કે અવગુણ કોના ગાવા, કોના જેના ગાવ એ મારા ને મારા જ છે, કારણ કે બધાઈમાં હું જ બેઠો છું. आप में आप समाओ मैं किसी के गुण गाओ, मेरे सिवा है नहीं कोई और दूजा, मारी सिवाय कोई बीजो છે नहीं, मेरे सिवा है नहीं कोई और दूजा, तो मैं किसी को समझाऊं, तो कोने समझावा, પછી મારી સિવાય બીજો નથી તો સમજાવવા કોને. પછી કે નહીં મેં વ્યોમ, नहीं मैं व्योम, नहीं पवन, नहीं पानी, नहीं अग्नि, नहीं मैं माटी. आ पांचे तत्वनी आ पृथ्वीनी आ जगतनी रचना है. आकाश, पृथ्वी, जल, वायु अने तेज. व्योम એટલે આકાશ, नहीं मैं व्योम, नहीं पवन. એ બધાને જાણવા વાળો હું છું કે આને આકાશ કહેવાય, આને વ્યોમ કહેવાય, આને પવન કહેવાય. એટલે હું હજી બધી વસ્તુને ઓળખું છું, જોઉં છું, તો હું જોવા વાળો હજી આ બધાથી જુદો કોક છું એમ. नहीं मैं व्योम, नहीं पवन, नहीं पानी, नहीं अग्नि, नहीं मैं माटी. मेरी माया की यही है रचना. आ बधी रचना से ये बधी मारी माया नी से. मेरी माया की यही है रचना, मैं देख देख मुस्काऊं. आप में आप आ बधी जोई जो आनंद करूं छुं एम. देख देख मुस्काऊं, आप में आप समाऊं, मैं किसी के गुण गाऊं. मेरे सिवा है नहीं कोई और दूजा, तो मैं किसी को समझाऊं. मेरी माया है ज्योति स्वरूपी, रंग रूप गुण वाली. मारी माया के एवी से ज्योति स्वरूपी, અને રંગ અને રૂપ અને ગુણ આ જગતની જે રચના છે એને આ બધું લાગેલું છે. રંગ લાગેલો છે, રૂપ લાગેલું છે અને ગુણ લાગેલો છે. मेरी माया है ज्योति स्वरूपी, रंग रूप गुण वाले. 3 गुण 5 तत्वो जगत का. आ जगतनो जे रचना છે 3 गुण અને 5 तत्वो जगत का. एमा हूँ बैठो बैठो बधाने मालिकोर खेल खेलूं छूं अने खेलावुं छूं. खेल खेलूं ने खेलावुं. आप में आप समाऊं, मैं किसी के गुण गाऊं. मेरे सिवा है नहीं कोई और दूजा, तो मैं किसी को समझाऊं. પછી આ રંગ રૂપ વાળી આ બધી રચનાની એને વાત કરી, પણ હું એનાથી કે ન્યારો છું. રંગ रूप से मैं हूँ न्यारा, बोलू 52 बारा. रंग रूप से मैं हूँ न्यारा, बोलू 52 बारा. मैं हूँ अलग अनामी नामी. अनामी शू सते नामी थईने बैठो छू अनामी सताय नाम धरीने बैठो छो. बधाने मालिको फलाणा भाई फलाणा भाई फलाणा भाई नाम धरीने बैठो. नामी शू नकर सौ अनामी, मारू कोई नाम ज नथी. अलग अनामी नामी. त्रिगुणातीत कहाऊं, आप में आप समाऊं, मैं किसी के गुण गाऊं. मेरे सिवा है नहीं कोई और दूजा, तो मैं किसी को समझाऊं. પછી કે मैं अविनाशी हूँ. अविनाशी शू मारो कोई दी नाश है नहीं. शरीर नो नाश है, पर शरीर नी अंदर जे बैठो छे ने एनो नाश नहीं. ये अविनाशी है. मैं अविनाशी अने पाछो घट घट में बधी मारो वास है. मैं अविनाशी घट घट वासी, ज्योत प्रकाशी स्वामी. काल मुझको कभी न खावे, काल को मैं खा जाऊं. आप में आप समाऊं, मैं किसी के गुण गाऊं.
मेरे सिवा है नहीं कोई और दूजा तो मैं किसी को समझाऊं। પણ આ પતે એવું ક્યારે છે તો કે જ્ઞાની મને જ્ઞાનથી સમજે. જ્ઞાની હોય એને પછી એમ કીધું એ જ્ઞાન લઈને જો મને સમજે તો એમ. અને ધ્યાની છે એ ધ્યાનથી મને દેખે. ज्ञानी मुझको ज्ञान से समझे, ध्यानी मुझको ध्यान से देखे. दास सतारा मिथिया जगत भूले. आ मिथिया जे जगत से मिथिया એટલું ભૂલી જાય ને તો ન્યા હું તરત ઊભો છું. કે ન્યા જ બેઠ ઊભો છું. મિથિયા જગત, મિથિયા જગત કોને કેવું તો કે આ દેખાય છે ને એ બધું મિથિયા છે. કારણ કે બનેલું છે ને એ એક દી નાશ પામશે. જેટલું દેખાય છે ને એ પછી 100 વર્ષ 2 વર્ષ પહેલા પણ એ બનેલું છે. આ આંખે જે કાંઈ જોઈએ પછી માણા જોઈ તો ભલે, ઝાડવા જોઈ તો ભલે, પશુ પંખી જોઈ કાંઈ પણ જોતા હોય એ બનેલું છે. અને એક દી એનો નાશ છે. નાશ છે એટલે એ બધું ખોટું, મિથિયા. એ જેટલું આ મિથિયા છે ને એટલું બાદ કર્યો જાય પછી વધે છે હું તો ત્યાં હું ઊભો છું કે ઈ હું છું. પછી જે વધે છે અને એ જ્ઞાની જેને સમજે ગયો, ધ્યાની જેને સમજે કે બાકી તો એ જડે એમ નથી. ज्ञानी मुझको ज्ञान से समझे, ध्यानी मुझको ध्यान से देखे. दास सतारा मिथिया जगत भूले. उनको मैं पाऊं आप में आप समाऊं, मैं किसी के गुण गाऊं. मेरे सिवा है नहीं कोई और दूजा तो मैं किसी को समझाऊं. मिथिया से એટલું બાદ થઈ જાય ને તો ત્યાં પરમાત્મા બેઠો છે. ઓલા સાખીમાં કીધું ઉત્પન્ન થાય અને પ્રલય પામે એટલું અસત્ય કહેવાય. એ અસત્ય બને છે અને મટે છે એટલું અસત્ય છે. પછી બને છે ને મટે છે એટલું બાદ કરો ને પછી જે વધે ને એ સત્ય છે. આ સંતોનું એવું કહેવું છે. ઉત્પન્ન થાય અને પ્રલય પામે એટલું અસત્ય કહેવાય. સત્ય ઈ જેમનું તેમ છે. એ કોઈ દી ન ઉપજે અને ન જાય. એ કોઈ દી ઉપજતું નથી અને એનો કોઈ દી નાશે નથી, કોઈ દી જાતું નથી. એ સત્ય છે, એ પરમાત્મા છે. બધા મહાપુરુષોએ કંઈ ને કંઈ અલગ અલગ શબ્દોમાં એની વાત કરી. સતારે આવી રીતનું કીધું એમ મિથિયા જગત ભૂલે. શાસ્ત્રો એમ કે બ્રહ્મ સત્ય અને જગત મિથિયા. જગત છે એ મિથિયા છે ને બ્રહ્મ છે ને એ સત્ય છે. અને એ પરમાત્માની ખોજ હારોથી, એ સત્યની ખોજ હારોથી આ બધી મહેનત છે. કે ત્યાં સુધી જો પહોંચાઈ જાય ને તો એ સત્યનો સંગ થઈ જાય ને એનું નામ સત્સંગ કહેવાય. સતના સંગમાં આવી જવું તો સત્સંગ થાય. નકર ત્યાં સુધી વાતું થાય. સત જ્યારે મતમાં આવે ને ત્યારે એના સંગમાં આવી અને સંગમાં આવી ને ત્યારે એ સત્સંગ થાય. સત્ય વસ્તુ એવી છે કે આખા વિશ્વમાં વ્યાપક છે. રજ રજ ને કણે કણમાં ગીતાજી એમ કે કોઈ જગ્યા એવી ખાલી નથી કે જ્યાં ઈશ્વર ન હોય. રજ રજ અને કણે કણમાં હું છું. તો હવે જો એ સત્ય છે એની ઓળખાણ થઈ જાય ને તો તમે એના સંગમાં જ હો. કારણ કે બધી જો એ હોય પણ એ ઓળખાણ થવી જોઈએ, ત્યાં સુધી પહોંચવું જોઈએ. એટલે કામ પૂરું. એની હારોની આ મહેનત છે. બોલો સદગુરુ મહારાજ. બસ ને ભાઈ.